عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والے 5 پاکستانی سعودی عرب میں منشیات کیس میں پکڑے گئے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، یہاں سے وہ گزر کیسے گئے؟ 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اسلام آباد وہاں ایک ہوٹل میں ان کو ٹھہرایا گیا، بیگ کے نیچے ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے منشیات رکھی ہوئی تھی۔ سعودیہ میں منشیات کے الزام میں جن 5 لوگوں کو 25 سال قید ہوئی ہے، ان کے رشتہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ جن لوگوں نے ان کو فری ویزے کا لالچ دیا تھا، فری عمرے کا لالچ دیا تھا، ان کے اوپر FIR درج کروائی ہے، اور ان سے بات کریں گے کہ کیا وقوع ہے آگے۔ صدام حسین ایک نامی شخص ہے، اس کا ابرار کے ساتھ تعلق تھا، تو اس نے کہا میں مخیر ہوں، میں ہر دفعہ 3 سے 4 آدمیوں کو فری عمرے کے لیے بھیجتا ہوں، آپ مجھے بندے انویسٹ کر دیں۔ تو ابرار نے پہلے اپنی والدہ کو تیار کیا، والدہ کے ساتھ اس نے ایک اپنی اس کی والدہ کی جو کزن تھی اس کو تیار کیا، ایک میرا کزن تھا نیر عباس جو کہ 2 بیٹیوں کا باپ ہے، اس کو تیار کیا۔ تو یہ ہمارے گاؤں سے ٹوٹل 3 تھے، ایک مرد اور 2 خواتین۔ تو یہ تینوں کو اس نے اپنے ڈیرے پر بلوایا اور کہا کہ میں کنوینس کا بھی میں ہی خود ہی بندوبست کروں گا۔ وہاں پر اس کا ایک ڈرائیور تھا اسرار اللہ، جو کہ اس FIR میں نامینیٹ بھی ہے۔ اسرار اللہ کو وہ ڈرائیور تھا، اس کی گاڑی میں بٹھایا، یہ اسلام آباد چلے گئے۔ اسلام آباد وہاں ایک ہوٹل میں ان کو ٹھہرایا گیا۔ ہوٹل میں ٹھہرانے کے بعد وہاں ایک تیسرا کریکٹر گل خان کی شکل میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے 15-20 سال بعد بیٹا ہوا ہے، تو یہ میں اس خوشی میں آپ کو چند چیزیں دے رہا ہوں، یہ آپ نے چیزیں فری عمرہ جو بھی جاتے ہیں ان کو میں دیتا ہوں۔ اس میں یہ تھرمس تھا، بیگ تھے، روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں تھی، تولیہ تھا، ایسی چیزیں تھی۔ تو انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا، جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے پھر صدام حسین سے بات کر جو ان کو بھیج رہا تھا۔ صدام حسین نے پھر ان سے بات کی کہ یہ آپ گفٹ کیوں نہیں لے جا رہے، آپ کے لیے ہم نے اتنا کام کیا، آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ کب وہ گئے ہیں اور کب پکڑے گئے ہیں؟ 24 کو گئے ہیں اور 1 کو یہ وہاں پر پکڑے گئے ہیں، اور 3 تاریخ کو ہم کو بیک کال آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس وقت قید میں ہیں۔ پہلے تو ہمیں تقریباً ہفتہ ایک ان سے رابطہ ہی نہیں ہوا، ہفتے بعد انہوں نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم ہمارے بیگ جو تھے نا، بیگ کے نیچے انہوں نے لومینیشن کروائی ہوئی تھی، بڑی ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے منشیات رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو دیہاتی لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے تو ظاہری طور پر بیگ کو چیک کیا، اس میں کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بیگ کے نیچے لومینیشن میں آئس تھی، جو کہ جدہ میں یہ پکڑے گئے۔ آپ کو جب علم ہوا تو آپ نے اسی وقت ہی جس بندے نے ان کو 5 لوگوں کو سعودیہ بھجوایا تھا، ان کے اوپر جو FIR درج کروائی، وہ کیسے آپ نے پروسیس شروع؟ جب ہم کو علم ہوا تو سب سے پہلے تو ہم اس کے ڈیرے پر گئے، ابرار حسین گیا وہاں پر، اس نے کہا میں اس کی رہائی کا بندوبست کرتا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر 2-3 دن بعد اس نے اپنا گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے اس FIR میں گئے، FIR نے پہلے کہا کہ یہ ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی، پھر یہ اسلام آباد میں بیگ چینج ہوئے، کیونکہ اسلام آباد وہاں اینٹی نارکوٹکس کا یہ کیس ہے، لیکن اس میں کافی سیاسی مداخلت ہوئی، پھر بڑی مشکل سے تقریباً 3-4 ماہ بعد ہم یہ FIR کروانے میں کامیاب ہوئے۔ وہاں پہ پروسیس ہے جن کو 25 سال قید ہو گئی ہے، اب اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم نے تقریباً پاکستان میں تو سبھی چودھری طلال صاحب سے بھی ان کو بھی اپلیکیشن دی ہے، فائل بھی دی ہے، تقریباً ہم نے پاکستان میں ہر اس فارم کو اپلائی کیا ہے، ہر جگہ پہ گئے ہیں، لیکن اس کا ابھی تک طلال صاحب کہہ رہے ہیں کوشش ہم کر رہے ہیں، ہم ورکنگ ہے، کیونکہ سعودی حکام سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کچھ جو ہمیں چیز تسلی بخش ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اسحاق ڈار صاحب کو بھی اپلیکیشن دی ہے، چودھری طلال کو بھی دی ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے MI، یہ وفاقی مذہبی امور، سب تقریباً تمام جو فارم ہے نا وہ ہم نے استعمال کیا۔ کیا آپ کا رابطہ ہوا ہے ان کے ساتھ جو وہاں پہ قید ہیں؟ جی رابطہ ہمارا ان سے ہوتا رہتا ہے، کہ کیونکہ وہاں پہ سعودی حکام نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے، فون تقریباً تیسرے دن چوتھے دن بعد ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ فون وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے جو فون بھی وہ کرتے ہیں وہ تقریباً ہمیں 5000 میں پڑ جاتا ہے، ہم تو ان کو کارڈ کروا کر تھک چکے ہیں۔ وہاں پہ کوئی اپیل آپ نے کی ہے سعودیہ میں، وہاں پہ کوئی اس حوالے سے کہ ان کو رہائی ملے؟ جی سعودی عرب میں بھی ہم نے اپیل کی ہے، وہاں ہم نے کونسلیٹ کو اپروچ کیا تھا،
कौंसलेट ने हमारा एक माफ़ीनामा होता है वो जमा करवाया, मोहम्मद बिन सलमान के नाम पे अपील भी की हुई है, और अम्बारा में भी अपील एक गवर्नर के पास होती है। हमें तो पूरा प्रोसेस कभी नहीं पता, वो कौंसलेट वालों ने हमें बताया था। तो वहाँ पे जो हमने अपील भी की है और वो कह रहे हैं शायद जल्द ही वो अपील भी लग जाएगी। यहाँ पे गांव के लोग वो उनके हवाले से क्या कहते हैं कि वो ऐसे किसी काम में मुलव्वस तो नहीं है? जी, हमारे गांव के जो औरतें हैं वो तो 60 साल की हैं, और जो नैयर अब्बास है उसका पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं। पहले तो इस पे एजेंसियों ने मुकम्मल तहकीकात की हैं, खुफिया तौर पे आते रहे हैं, हमारे थाने से भी उन्होंने रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, इलाके में भी घूमते रहे हैं, हर बंदे से उन्होंने पूछा है कि इनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या ये क्रिमिनल तो नहीं है, तो उसके बाद FIR हुई है। तो अब जो आपने FIR करवाई है उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए? जो हमने FIR करवाई है उसमें 2 लोग, एक इसरारुल्लाह जो कि ड्राइवर था, इनको लेकर गया था इस्लामाबाद, वो गिरफ्तार हो गया था, वो भी लाहौर में गिरफ्तार हुआ था। दूसरा जो ये सदाम हुसैन जिसका मरकजी रोल है, ये इसने पहले जमानत करवा ली थी, यहाँ से भी इसकी जमानत खारिज होगी, फिर हाई कोर्ट से भी खारिज होगी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पकड़ा गया, तो जेल में चंद रोज रहा, और अब उसने फिर बाद अज गिरफ्तारी यहाँ से उसकी खारिज होगी और हाई कोर्ट में उसने जमानत रख ली, और लगता है कि वो उसकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि वो एक माफिया है और हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। आप समझते हैं कि जो जब यहाँ से इस्लामाबाद से उन्होंने ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं और वहाँ यहाँ पे जो एंटी नार्कोटिक्स के इदारे हैं, तो उन लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई, या वो लोगों के हाथ इतने लंबे थे कि उन्होंने यहाँ से उनको जाने दिया? मैं तो खुद हैरान हूँ कि इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से इनकी जो चेकिंग है, अगर ये यहीं पे पकड़े जाते तो हमारे लिए भी बहुत आसानी थी। यहाँ से वो गुजर कैसे गए, ये तो हम भी इस पे हैरान हैं। हमारे ख्याल के मुताबिक वो एक गिरोह है, माफिया है, पूरा ड्रग स्मगलर हैं वो, और उन्होंने हर चीज़ मैनेज की हुई थी। यहाँ से वो गुजर जाते हैं और जद्दा में वही लोग पकड़े जाते हैं। क्या इनकी जो मशीनरी है वो यहाँ काम नहीं करती? हम कह रहे हैं कि तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन हमसे शुरू करें, हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। हमारा ये मुतालबा भी है कि हम अगर बेगुनाह है तो स्टेट की जिम्मेदारी है हमारे बंदों को वापस रिहा करवा कर ले आए। मंशियात के केस में जो सऊदी अरेबिया में कैद है, जिनको 25 साल कैद हुई है, नैयर अब्बास, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बच्चे नूं लाया तुसीं तंदुरुस्ती नाल, मरिया नूं भी आखे, मेरी धी नूं आखे, मैं आखे मेरे बच्चे नूं जबदे और गाल क्या उन्हीं बच्चियां निक्कियां निक्कियां लूहां ते तरले लैंदियां पईयां प्यो दे मगर। काम करन वाला उहो या साडा दूए ते बच्चे जी वेले ही आण। साडी तां अल्लाह ही मंजूर करनी है, अल्लाह ही मदद करनी है। अल्लाह दे अगे मेरा तां हम हाथ बद्दे होन, अल्लाह साडी कबूल कर चा, अल्लाह साडी मदद कर चा ते रहमत कर चा। मैं तो आप ही मोई मुक्की आप सऊदी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या मेरी ज़मीना थी आए उन्होंने आखो जा मेरे बच्चे नु रंगल जा, मेरे बच्चे नु 2 साल होया कलाई मैं नहीं वेखना। जो ये जेली पीर सदाम हुसैन ने जुल्म किया है, बहुत ज्यादती की है, इसने हमारी वालदा और ये 4 लोगों को तैयार किया कि हम आपको फ्री उम्रा करवाते हैं। तो इनके झांसे में आ गई। तो हमारी वालदा को बहुत शौक था, एक दफ़ा पहले हजूर के रोज़े पर गई है और दूसरी दफ़ा उसको शौक हुआ तो मेरे भाई का ये तल्लक वाला था, इसने हमारे साथ फ्रॉड किया। तो इसके साथ एक इसरार नामी शख्स और गुल खान, ये तीनों माफिया हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है इस हुकूमत के सामने, किधर है वो CCD वाले जो ये छोटे मोटे केस वाले, उनको ये मार देते हैं। ये बैरून मुल्क इंसानी स्मगलिंग, मंशियात स्मगलिंग करने वाला है, इसको क्यों नहीं पूछते? हमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मरियम नवाज के सामने रिक्वेस्ट है कि हमारे बेगुनाह कैदियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इनका जो बंदे के साथ ताल्लुक है वो मिलवाया किस बंदे ने? वो एक हमारे गांव का लड़का है जी, इब्रार नामी, जिसकी एक वालदा भी साथ वो दर पकड़ी हुई है। वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में काम करता है, वहाँ पे ये आता था और इनका आपस में तल्लक बना। उस तल्लक को का गलत इस्तेमाल करते हुए इसने उसको कहा कि जी मैं 4-5 लोगों को हर साल बेचता हूँ
उम्रा पे फ्री उम्रा करवाता हूँ, तो आप अपने रिश्तेदारों को भेजिए तो मैं उनको फ्री उम्रा करवा देता हूँ। उसने ये लालच दिया, इस लालच में ये हमारे अनपढ़ लोग, बेगुनाह लोग जो है ये फंस गए गाँव में। जी। बताइएगा कि कौन कौन है और किस किस गांव से कितने लोग हैं? 3 लोग हमारे गांव के हैं जी। एक वो उस इब्रार की वालदा है जी, ज़ैरत बीबी, एक अनवर बीबी और एक हमारा नौजवान है नैयर अब्बास। ये हमारे गांव के हैं। और 2 इमाम मस्जिद रियाज और उसकी बीवी शमीम बीबी, ये उसी सदाम शाह के गांव के हैं, 210 रेलवे नंबर वाला। ये टोटल 5 लोग हैं जनाब जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ से चूंकि वो चले गए थे, हम बड़े खुश थे कि चलो उम्रे के लिए वो रवाना हो गए हैं। तो जब वहाँ पकड़े गए तो 6-7 रोज बाद इब्रार की वालदा का फ़ोन आया कि बेटा हम पकड़े गए, हम इस वक्त जेल में हैं और जेल से आपको फ़ोन कर रहे हैं। उन्होंने धोखे से, फ्रॉड से हमारे सामान में ये मनशियात शामिल कर दी है, जो गिफ्ट वगैरह उन्होंने हमें दिए थे इस्लामाबाद।